أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we will perform the Amal Shabi Eid, Amal of the night preceding or before the Eid day. There are many different recommended amal to be performed in that night, and inshallah we would look a couple of them. So first of all, let's talk about the importance of this night. This night is one of the greatest nights in the Islamic calendar, and according to some narrations, it's no less important than the night of the Qadr. So this night should be spent in the du'as, asking for the hajat from Allah subhanahu wa ta'ala and His maghfirat and His forgiveness and acceptance of our amal during the month of Ramadan. And that's what Imam Jafar Sadiq al-Islam has said. He says that this night, night of Fitr, is the night of receiving in full the reward, the ajr of those who worked towards it, towards receiving the ajr, receiving the thawab, receiving the reward of Allah subhanahu wa ta'ala during the month of Ramadan. There are a couple of amal to be performed in this night. The amal are many, but we will be performing only the makhsus and the selected specific amal. So the first amal, according to the riwayat, is that the person should perform a ghusl, which is highly recommended, and we can do it just before performing our Maghribain namaz. And then after Maghrib and Isha namaz, there is a takbir of Allah subhanahu wa ta'ala that has to be recited and which is highly recommended. So this takbir should be recited after Maghrib namaz, Isha namaz, and Eid night, and namaz al-subh of the Eid day, and Eid namaz at the time of Eid namaz as well on the Eid day. Let's recite this takbir and praise Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. You may repeat this tasbih as many times as you inshallah want. The third amal is Dua Dhal Manni wat Tawl. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا المن والطول يا ذا الجود يا مصطفى يا محمد وناصره. صل على محمد وآل محمد واغفر لي كل ذنب أحصيته وهو عندك في كتاب مبين. Now go into sajda and recite Atubu ilallah 100 times. Atubu ilallah, Atubu ilallah. Please pause the video here and recite Atubu ilallah 100 times. The fourth amal is Dua Ya Da'im al-Fadl. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية. صل على محمد وآله خير الورى سجية
واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. The fifth amal is 2 rakat namaz to be performed after Maghrib namaz. So the method of performing this namaz is as follows. Recite 2 rakat namaz after the Maghrib namaz. In the first rakat after Surah Al-Hamd, recite 1,000 times Surah Qul Huwallah. And if it is not possible to recite Surah Qul Huwallah or Surah Ikhlas 1,000 times, you can do it 100 times or even less than 100 times, maybe 10 times. And in the second rakat, recite Surah Al-Hamd and Surah Qul Huwallah only once. And then go into sajda and say 100 times Atubu ilallah once again. Atubu ilallah 100 times. You may pause the video here and recite Atubu ilallah 100 times, and then we will recite another small dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya dhal manni wal jood, Ya dhal manni wal tawl, يا مصطفى يا محمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآله وافعل بي. You may ask for your hajat from Allah subhanahu wa ta'ala, and they will be granted by Him, because this night is one of the greatest nights of Islamic calendar and with Allah subhanahu wa ta'ala. Now the sixth amal is the names of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will recite the following dua, which has many names of Allah subhanahu wa ta'ala, and then we will ask from Allah subhanahu wa ta'ala by the sake of His names to forgive us our sins and shortcomings and accept our amal. And then after this dua, we will perform the ziyarat of Imam Hussain alayhi salam for tonight, and that would conclude the amal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا عالم يا الله يا عظيم يا الله يا عليم يا الله يا كريم يا الله يا حليم يا الله يا حكيم يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا جواد يا الله يا ماجد يا الله يا ملي يا الله يا وفي يا الله يا مولى يا الله يا قاضي يا الله يا سريع يا الله يا شديد يا الله يا رؤوف يا الله يا رقيب يا الله يا شديد يا الله يا رؤوف يا الله يا رقيب يا الله
يا مجيد يا الله، يا حفيظ يا الله، يا محيط يا الله، يا سيد السادات يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا فاخر يا الله، يا قاهر يا الله، يا رباه يا الله، يا رباه يا الله، يا رباه يا الله، يا ودود يا الله، يا نور يا الله، يا رافع يا الله، يا مانع يا الله، يا دافع يا الله، يا فاتح يا الله، يا نفاح يا الله، يا جليل يا الله، يا جميل يا الله، يا شهيد يا الله، يا شاهد يا الله، يا مغيث يا الله، يا حبيب يا الله، يا فاطر يا الله، يا مطهر يا الله، يا ملك يا الله، يا مقتدر يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا باعث يا الله، يا وارث يا الله، يا معطي يا الله، يا مفضل يا الله، يا منعم يا الله، يا حق يا الله، يا مبين يا الله، يا طيب يا الله، يا محسن يا الله، يا مجمل يا الله، يا مبدئ يا الله، يا معيد يا الله، يا بارئ يا الله، يا بديع يا الله، يا هادي يا الله، يا كافي يا الله، يا شافي يا الله، يا علي يا الله، يا عظيم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ذا الطول يا الله، يا متعالي يا الله، يا عدل يا الله، يا ذا المعارج يا الله، يا صادق يا الله، يا صدوق يا الله، يا ديان يا الله، يا باقي يا الله، يا واقي يا الله، يا ذا الجلال يا الله، يا ذا الإكرام يا الله، يا محمود يا الله، يا معبود يا الله، يا صانع يا الله، يا معين يا الله، يا مكون يا الله، يا فعال يا الله، يا لطيف يا الله، يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا نور يا الله، يا قدير يا الله، يا رباه 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 أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وتمن علي برضاك وتعفو عني بحلمك وتوسع علي من رزقك الحلال الطيب ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، فإني
عبدك ليس لي أحد سواك ولا أحد أسأله غيرك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. Please go into sajda and say, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbu, 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 Ya Munzil al-Barakat, bika tunzalu kullu haja. أسألك بكل اسم في مخزون الغيب عندك والأسماء المشهورة عندك المكتوبة على صرادق عرشك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقبل مني شهر رمضان وتكتبني من الوافدين إلى بيتك الحرام وتصفح لي عن الذنوب العظام وتستخرج لي يا ربي كنوزك يا رحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زيارة إمام حسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم.
زيارة شهداء كربلاء. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. التماس دعاء، محتاج دعاء.